जय जगन्नाथ चलतु आज आम देखा जीन पियाजेଙ୍କ डेवलपमेंट थियोरी ऊपर ठीक अच्छे एटा सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत इंपोर्टेंट चलतु आम क्लास टी मन ध्यान भाव में देखा ठीक अच्छे फुल कंप्लीट वीडियो टी देखिए तो किसी जापर ठीक अच्छे आग को सीटेट एग्जाम अच्छी से अनुसार सीरीयस होगी देखु ठीक अच्छे देख फास्ट जे जीन पियाजेଙ୍କ विषय में जाना कहीं सीटेट एग्जाम रे फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पचारे जे जीन पियाजे को कंट्री रू ही बिलंग्स कर कंट्री ना हूँ स्विट्जरलैंड कौटू से स्विट्जरलैंड रो कौन थे मनोवैज्ञानिक ठीक अच्छे आ से कौ थियोरी थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी ठीक अच्छे एति जानला फास्ट पचार से कौ कंट्री रो सेकेंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी किए देते ठीक अच्छे जापार कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी किए देते जीन पियाजे से कौ कंट्री रो से होती स्विट्जरलैंड रो ठीक अच्छे देखा ता परवर्ती स्लाइड रे कौन अच्छे ठीक अच्छे तापर देख सेकेंड स्लाइड को आम आसिले जो जीन पियाजे थियोरी कथा आसो कि क्वेश्चन रे जीन पियाजे विषय किसी पचारा एमती द्वारा जदि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी किए देते ठीक अच्छे तुरंत आंसर मैं जीन पियाजे ठीक अच्छे जदि इंटेलेक्चुअल वर्ड आसला इंटेलेक्चुअल नॉलेज वर्ड आसला स्कीमा वर्ड आसला कि आसिमिलेशन वर्ड आइला कि आकोमोडेशन वर्ड आइला कि इक्विलिब्रियम वर्ड आसला यही सातटार जो भी गोटे वर्ड आसो तो जापर जे तुरंत मारे कौन जीन पियाजे ठीक अच्छे आखि मुझीना मारे कौटा जीन पियाजे कहीं गुड़ाक से सब देते थियोरी ठीक अच्छे तार आम गोटे गोटे कर जाना जे से वर्ड गुड़ा कौन देख फास्ट देख आम जाना स्कीमा कौन स्कीमा जान SCHEMA ये जो स्कीमा ए स्कीमा वर्डटा कौन स्कीमा है जे गोटे चाइल्ड गोटे जिनस को केमी जानूँ था मेंटल स्ट्रक्चर अनुजाई जमती कि से केमी गोटे जिनस को मन रख फास्ट देखला गोटे डगटा को से जो देखला जे डगटा कहला कौन से चाइल्ड मन रखला एमती 4टा लेग अच्छे ठीक अच्छे प्लस गोटे टेल अच्छे ठीक अच्छे सी जानला यहाँ गोटे डग जदि 4टा लेग थी आ गोटे टेल थी सी है डग गोटे जानदेला ये है स्कीमा सी ता हिसाब रे केमती से जानला जिनटा को कनसेप्ट बुझीगला स्कीमा कहले कौन ठीक अच्छे तापर देख है सेकेंड वर्ड आसला आसिमिलेशन बहुत इंपोर्टेंट स्कीमा पर आसला आसिमिलेशन कौन कला जिते से स्कीमा जानी स्कीमा रे जो जिनसा जानी जे 4टा गुड़ आ गोटे लांच थे सी हूँ गोटे डग अच्छे ठीक अच्छे तो सेकेंड से कौन गोटे कैट को देखला ठीक अच्छे कैट्र भी सेमती देखला जे 4टा लेग अच्छे ठीक अच्छे प्लस 1 टेल अच्छे ठीक अच्छे ये जगह से कौन कला कैट को भी से कौन करदेला डग सहित तुलना करदेला कहला कैट गोटे जोड़ा देखला से कहला एटा गोटे डग आसिमिलेशन कौन है जो से ओल्ड कनसेप्ट जानी ओल्ड इनफॉरमेशन को जानी जो स्कीमा रे से स्कीमा को क्या सहित फिट करदेला आसिमिलेशन सहित ठीक है जमती से कहला गोटे डग 4टा गुड़ अच्छे गोटे लांच अच्छे सी है डग तो कैट को जो देखदेला सी भी कहला एटा गोटे डग ये है चाइल्ड ता मन से भावला से आसिमिलेशन ठीक अच्छे तापर आसला देख तापर आसला आकोमोडेशन माने कौन जिते से जिनसा जानला जे परवर्ती समय जो जानूची जे नाई 4टा गुड़ आ गोटे लांच थे खाली डग ना एमती भी हो पारे से कैट भी हो पार ठीक अच्छे कैट भी हो पार कि से काउ भी हो पार सी जो जो तार न्यू नॉलेज को जो जानी आसिमिलेशन रे से नॉलेज को जो चेंज कला भल से ध्यान दियो कनसेप्टा भल अच्छे जो चेंज कला से नॉलेज को जो से चेंज कला सेटा कौन कह आकोमोडेशन जानला जे नाई 4टा गुड़ा गोटे लांच थी खाली डग नुहे एटा भी कैट भी हो पारे एटा काउ भी हो पारे जिते से जिनटा चेंज कला नॉलेज को सी है आकोमोडेशन ठीक अच्छे बुझीपारे आकोमोडेशन कौन तापर आसला लास्ट वर्ड इक्विलिब्रियम माने बालांस कहवा जिते से कौन कला से ता शिक्षा रे केमती कौन कला आसिमिलेशन आकोमोडेशन ये दुटा को से कौन कला बालांस कला सेटा कहला इक्विलिब्रियम ठीक अच्छे बुझीपारे कनसेप्ट ठीक अच्छे फास्ट बुझेली स्कीमा कौन
ଆସିମିଲେସନ୍ କ'ଣ, ତାପରେ ବୁଝିଲି ଆକୋମୋଡେସନ୍ କ'ଣ, ତାପରେ ବୁଝିଲି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, କନସେପ୍ଟ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ଼କୁ। ଦେଖ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜିନ୍ ପିଆଜେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। କେତେଟା? 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍। କେତେଟା ଷ୍ଟେଜ୍? 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଅଛି କଂକ୍ରିଟ୍, 4 ଅଛି ଫର୍ମାଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର? 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍। ସେଇ 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆମେ ଚାଲ ପୁରା ଡେପ୍ଥକୁ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଏ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଲୁ। ଜିନ୍ ପିଆଜେ ତାଙ୍କ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେତେଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ କହିଥିଲି? 4ଟା। 4ଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ଥିଲା ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର, ଠିକ୍ ଅଛି, 2ରେ ଥିଲା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍, 3ରେ ଥିଲା କଂକ୍ରିଟ୍, 4ରେ ଥିଲା ଫର୍ମାଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି କଭର୍ କରିବା ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର। ସେନ୍ସୋରି ମୋଟରର ଏଜ୍ କେତେ? 0ରୁ 2। 0ରୁ 2 ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲି? 0ରୁ 2 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେନ୍ସୋରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ସେ 0ରୁ 2 ବର୍ଷକୁ ଜିନ୍ ପିଆଜେ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ କହିଥାଏ, ଏଇ ଏଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସୋରି ମୋଟରକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇନଫାନ୍ସି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 0ରୁ 2 ବର୍ଷ ବାଲାକୁ ଇନଫାନ୍ସି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଥାଏ, ତମେ ଜାଣୁଥିବ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ସେନ୍ସୋରି ମାନେ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍। ସବୁବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡ କୋଉଟରେ ଶିଖେ, ତାର ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିନା ସେ ଶିଖିଥାଏ। ଦେଖ, ଲର୍ନ ଥ୍ରୋ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍। ସେ କ'ଣ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି ସେ କ'ଣ କରିବ? ସବୁ କଥା ଶିଖିଥାଏ। ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଟଚ୍ କରିବ, କି ଆକ୍ସନ୍ କରିବ, ମୁଭ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଟଚ୍ କରିନା ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ, ଶିଖିଥାଏ ସେଠାରେ। ଆଉ କ'ଣ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଏଇଠି ପଚାରୁଛି ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ। ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଟୟଟା ତୁମେ ଆଣିଛ, ସେଇ ଟୟଟାକୁ ତାକୁ ଦେଖେଇଦେଲ, ତାପରେ ତାକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗିଦେଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେ ଛୁଆ କ'ଣ କହିବ ଯେ ନାଇଁ, କହିବ ଟୟଟା ଅଛି ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବ, ସେ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବ, ସେ କହିବ ତାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ। ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଗୁଡ଼ା 0ରୁ 2 ବର୍ଷକୁ କୁହାଯିବ ସେନ୍ସରି ମୋଟର। ସେଇଟା କ'ଣ କଥା, ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ସବୁବେଳେ ତାର ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ, ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ତାର ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା, ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇନଫାନ୍ସି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖ ତାପରେ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍। ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କେଉଁଠି କହିଥିଲି? 2ରୁ 7 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହା? ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍। ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ୟାର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୋଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ଫର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଇ ଏଜ୍ 2ରୁ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ ଏଇ ଏଜ୍ଟା, 2ରୁ 7 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ଫର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ ପୁରା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ହିଁ ପଚାରିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ? ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ, ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍। ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯେମିତି କହିବା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ମାନେ ପିଲା ସେ ନିଜେ ଯେଉଁଟା ହିଁ ଜାଣିଥିବ, ଓନ୍ ପରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍, ମାନେ ଯେମିତି କହିବା ନିଜେ ହିଁ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଛି ତ ଜାଣିଛି, ସେ ଆଉ କାହାରି କଥା ହିଁ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ନିଜ କଥାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ହେଲା, ସେ ଜାଣିଛି ମାନେ ଜାଣିଛି, ଡଗ୍ର 4ଟା ଗୋଡ଼ ମାନେ 4ଟା ଗୋଡ଼, କିଏ ଯଦି କହିଦେବ 5ଟା, ସେ ଟୋଟାଲ୍ ହିଁ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁଟା ହିଁ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ହେଲା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍। ଠିକ୍ ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ତାର ଭୁଲ ଭାଲ କରେ, ଯେମିତିକି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରିପାରେନି, ଅନଏବଲ୍ ଟୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ସିରିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନି, ଯେମିତି କୁହାଯିବ ମାନେ ସିରିଏଲି ରଖିପାରିବନି ଗୋଟେ ଜିନିଷ 1 2 3 4 ଭାବରେ। ସିରିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରେନି, ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ସିରିଏସନ୍। ଅନଏବଲ୍ ଟୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ମାନେ କେଉଁଟା? ଯେମିତି ଆମେ କହିବା କେଉଁଟା ଆନିମଲ୍, କେଉଁଟା
ଯେମିତି ଆମେ କହିବା କେଉଁଟା ଆନିମଲ୍ କେଉଁଟା ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଏମିତି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ରିଭର୍ସିବିଲିଟି କରିପାରେ ନାହିଁ ମାନେ ଇରେଭର୍ସିବିଲିଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି କୁହାଯିବ 3 × 4 = 12। ଠିକ୍ ଅଛି। କେତେ 3 × 4 = 12 ଏଇଟା ଜାଣିଲ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି 4 × 3 ପଚାରିଯିବ ଉଲ୍ଟେଇନା ସେଇଟା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ତାର ଦକ୍ଷତା ହିଁ ନାହିଁ। କାହାର ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା ଯେକୌଣସି ପିଲା ବି ରିଭର୍ସିବିଲିଟି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ତାପରେ ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ୍ କ'ଣ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଅଛି ଏହା ଯେ 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ମାନେ କେଉଁଟା କୁହାଯିବ 7 ରୁ 11 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କଂକ୍ରିଟ୍। ଏଇ କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଲ୍ୟାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ 2 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ଯାହା କରିପାରୁନଥିଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି କରିପାରେ, କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ କରିପାରେ। ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂକୁ କରିପାରେ, ସିରିଏସନ୍ କରିପାରେ, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବ, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବ, ସିରିଏସନ୍ କରିପାରିବ, ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏଇଟାକୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଜ୍ କୁହାଯିବ। ଏଇଥିରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିଥାଏ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଜ୍। ଆଉ କେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଲଜିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ବି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ଆଉ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ସେ କରିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ, ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଲ୍ୟାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କୁହାଯାଏ, ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ଥିଙ୍କିଂ କରିପାରେ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଜ୍ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଲଜିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରେ, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗଲା 7 ରୁ 11 ବର୍ଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଦେଖ ଅଛି ଆମର ଫର୍ମାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏଇଟା କୁହାଯିବ 4 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁଟା କୁହାଯିବ 11+ ବୟସ ଯଦି କୁହ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା 12+ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ୟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ଫର୍ମାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ହାଇପୋଥେଟିକାଲ୍ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ରିଜନିଂ କାମ କରିଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହାଇପୋଥେଟିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ କରିଥାଏ। ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ, କନସେପ୍ଟ ବୁଝ। ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନ ଦେଖେଇକିନା ମଧ୍ୟ ସେ ତା ବିଷୟରେ ଭାବିପାରିବ। ଧର ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କଂକ୍ରିଟ୍, ଦେଖ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା କଂକ୍ରିଟ୍, ୱାର୍ଡ଼ଟା ହେଲା କଂକ୍ରିଟ୍। କଂକ୍ରିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେ, ମାନେ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଦେଖିବ, ଫିଜିକାଲି ସେ ଦେଖିଥିବ, ସେଇଟା କଂକ୍ରିଟ୍। ବଟ୍ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଲା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଧର ମୁଁ 1 କହୁଛି ତ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗର ଦେଖୁଛି 1, ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗର ଦେଖିଲି ତ ଏଇଟା ହେଲା କଂକ୍ରିଟ୍। ବଟ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ 1 କହିବି ବଟ୍ କିଛି ମୁଁ ଦେଖିବିନି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ସେଇଟା ଜାଣିଦେବ 1 କହିଲେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପୁରା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସେ ଭାବିଦେବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ପୁରା ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଲିଅର୍ ପୁରା। ଏଇଟା ଆମେ ରିଭିଜନ୍ ଟିକେ କରିଦେବା। କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ହେଲା ଜିନ୍ ପିଆଜେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ, ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଦେଇଥିଲେ। ଜିନ୍ ପିଆଜେ କେଉଁଠିକାର, ସିଏ ହେଲେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କେଉଁଠି, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆଇଥିଲେ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କେତେଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ସେନ୍ସରି ମୋଟର, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ପ୍ରି ଅପରେସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଥିଲା କଂକ୍ରିଟ୍, ଫୋର୍ଥ ଥିଲା ଫର୍ମାଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେନ୍ସରିଟା କେତେ, 0 ରୁ 2 ବର୍ଷ, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଥିଲା 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ, କଂକ୍ରିଟ୍ ଥିଲା 7 ରୁ 11 ବର୍ଷ, ତାପରେ ଥିଲା ଫର୍ମାଲ୍ ଥିଲା 11+ ବା 12+ ଯେତେ ତା ଆଡ଼କୁ ସବୁ ରହିଲା, ସିଏ ହେଲା ଫର୍ମାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପଡ଼ିଥିଲା କ'ଣ ଯେ ସେନ୍ସରିରେ କ'ଣ କହିଥିଲା, ସେନ୍ସରିରେ ଆମର କ'ଣ ଥାଏ, ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେନ୍ସରିରେ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍। ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍। ଯଦି ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ପଚାରିଲା ସେଇଟା କେଉଁଟା ହେବ, ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ କଥା ଯଦି ଉଠେଇଲା ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ରେ। ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ କି, ମାନେ ସିରିଏସନ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସିରିଏସନ୍ ଏଇଟା ସେ କରିପାରେ ନାହିଁ କେଉଁଠି, ପ୍ରି
प्रिय प्रश्न यार्ली चाइल्डहुड मध्य कहुए यहाँ ठीक अच्छे यार्ली चाइल्डहुड कहुए सीरिएसन करें आउटे क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन करें आ कौन करें कि एनिमेट कोड़ा नॉन एनिमेट कोड़ा सीटा भी सी जानी पार ना था ठीक है ये है प्री ऑपरेशनल तापर कंक्रीट स्टेज रे सी कौन है जो प्री ऑपरेशनल रे जहाँ कर पार ना से कंक्रीट स्टेज रे सब किसी करें ठीक अच्छे रिविजन मस्त हो जबरदस्त ठीक अच्छे तापर फॉर्मल फॉर्मल स्टेज रे कौन करता है फॉर्मल स्टेज रे सी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करे लॉजिक कौन था क्रिटिकल थिंकिंग कर देता है साइंटिफिक भाव में कर देता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर देता है एमती जिनस सब फॉर्मल रे कर देता है आ गोटे जबरदस्त कॉन्सेप्ट लास्ट रे डिस्कस करदवा सी है स्कीमा स्कीमा वर्ड गोटे स्कीमा तापर आसिमिलेशन तापर आकोमोडेशन तापर कौन तापर इक्विलिब्रियम यही चार्टा वर्ड आसला माने जीन पे जान स्कीमा कौन स्कीमा माने धर गोटे चाइल्ड ता हिसाब रे ता मेंटली स्ट्रक्चर की ता हिसाब रे से गोटे जिनस केमती मन रखला सी है स्कीमा तापर आसिमिलेशन कौन है आसिमिलेशन माने तार स्कीमा को सी रिलेट करना सब जिनस गोटे सेम करने गला चार्टा गुड़ प्लस गुड़ वन लेग वन टेल थे से डग से जो उदाहरण देते सेमती स्कीमा को सी अप्लाई करदेला आसिमिलेशन रे ठीक है जो से जापारा जे ना चार्टा गुड़ प्लस वन टेल थिला वाला भी कैट भी हो पारे काउ भी हो पारे से जगह से कौन करला से आसिमिलेशन को चेंज करदेला से कौन है आकोमोडेशन कला आकोमोडेशन कौन कला जेहेतु से पुराना कॉन्सेप्ट को चेंज करदेला चेंज कला हेतु ये आकोमोडेशन इक्विलिब्रियम कौन हम आसिमिलेशन प्लस आकोमोडेशन को बैलेंस जो करदेला से इक्विलिब्रियम ठीक अच्छे आम रिविजन क्लास सारीदे तापर देखा ठीक अच्छे ये आम क्लास टी सरी जाइए तो आपण मान हृदय धन्यवाद और निश्चिंत आपण मानकर मतामत को कमेंट माध्यम रे जणाइबे जय जगन्नाथ।